Short notes. First one, what were the Cheras also known as? Right, what do you know about Neduncheraladan? Write down. First one. The Cheras were also known as, the Cheras were also known as the Kerala Putras. The Kerala Putras. Cheras were also known as Kerala Putras. Neduncheraladan was the most famous Chera king. The most famous Chera king. Most famous Chera king. He fought against the Pandyas and the Cholas. He fought against the Pandyas and Cholas. He also captured a Roman fleet. He also captured a Roman fleet. R-O-M-A-N, Roman fleet. F-L-W-T. Second one. Who was Neduncherian? Right? What do you know about him? ആരാണ് നെടുഞ്ചേഴിയൻ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം? എഴുതാം. Neduncherian was a powerful Pandya ruler. Neduncherian, Nedunchezhyan. Neduncherian was a powerful Pandya ruler. Powerful Pandya ruler. He defeated both the Cholas and Cheras. He defeated both the Cheras and Cholas. He defeated the Cheras and Cholas. He was a patron of art and literature. He was a patron of art and literature. Then third one. Why was Silk Route called so? എന്തുകൊണ്ടാ Silk Route എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാരണം? How did the rulers try to control the Silk Route? എങ്ങനെയാണ് rulers Silk Route നെ control ചെയ്തത്? എഴുതുക. Silk Route was called
so, called so because silk was the main item. Silk was the main item traded. Silk was the main item traded through that route. ആ റൂട്ടിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ട്രേഡ് നടത്തിയത് സിൽക്ക് ആണ്. ത്രൂ ദാറ്റ് റൂട്ട്. ROUTE. In order to get a share, in the trade profits, in order to get a share in the trade profits, many rulers offered OFFERED. Many rulers offered protection to the traders. Against robbers. എന്താ റോബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ? കൊള്ളക്കാര്. റോബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊള്ളക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ കളവ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് റോബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. Then, fourth one. What major changes did Hinduism undergo during this period? ഈ പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദുയിസത്തില്? എഴുതാ. During this period, rituals and sacrifices became less important. Devotion and selfless love. Devotion and selfless love expressed for God, in the form of God, in the form of bhakti. Gained popularity. Short answers are over. Next one, long answers.
Long answers. First one. How did Kanishka patronize Buddhism? Long answers. First one. How did Kanishka patronize Buddhism? Kanishka was a patron of Buddhism. He honored Buddhist monks. He honored Buddhist monks and donated money to build monasteries. He honored Buddhist monks and donated money to build monasteries. Stop. He organized an assembly. He organized an assembly of Buddhist monks in Kashmir. Buddhist monks in Kashmir. ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താട്ടെ പെട്ടെന്ന്. Kanishka was a patron of Buddhism. He honored Buddhist monks and donated money to build monasteries. He organized an assembly of Buddhist monks in Kashmir. Screenshot എടുത്തേ all of you, please. Screenshot എടുത്തോ ഹലീമ. Screenshot എടുക്ക്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ലിങ്ക് കാണാൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബാക്കി കാശ്മീർ which came to be known as the Fourth Buddhist Council. The Fourth Buddhist Council. Scholars met and discussed related issues
issues related to Buddhism in that assembly. Buddhism in that assembly. Hey, all of you switch on your camera. Huh? No need to switch off your camera. Next, fifth one. Don't change the questions. Fifth question. Long answers. Fifth one. Why were Sangams organized? Don't change your number of questions. Fifth question. Why were Sangams organized? Why were Sangams organized? Sangam was an assembly of Tamil poets and scholars. Sangam was an assembly of Tamil poets and scholars. Held under the patronage of Pandyas. Held under the patronage of Pandyas. They were organized to combine. They were organized to combine the works of Tamil poets and scholars. Combine the works of Tamil poets and scholars.
ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ വേറെ അടുത്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ഒന്ന്, ഹൂ വാസ് കനിഷ്ക. നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതുക, ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല, എക്സ്ട്രാ തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഹൂ വാസ് കനിഷ്ക, ആരാണ് കനിഷ്ക? ഹൂ വാസ് കനിഷ്ക? ഹൂ വാസ് കനിഷ്ക? ആരാ കനിഷ്ക? കനിഷ്ക വാസ് എ കിങ് ഓഫ് ദ കുഷാന ഡൈനാസ്റ്റി. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കനിഷ്ക വാസ് എ കിങ് ഓഫ് ദ കുഷാന ഡൈനാസ്റ്റി. Kushana dynasty. He patronized Buddhism. He patronized Buddhism. ഇത് 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. അടുത്തത് which are the 2 important religions? രണ്ടാമത്തത്, which are the 2 important religions? 2 മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? which are the 2 important religions? Which are the 2 important religions? ഇതൊക്കെയാ ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം അല്ലേ? ആൻസർ എഴുതുക, ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം. Hinduism and Buddhism were the main religion. Main religions. അതിൽ എഴുതാനുണ്ട് എന്താ? Buddhism was divided into 2. Buddhism was divided into 2. ഏതൊക്കെയാ? ഹീനയാന ആൻഡ് മഹായാന. ഹീനയാന ആൻഡ് മഹായാന. എന്താ ഹെവനെ? ഹെവൻ ഹെവനെ എന്താ ഹെവനെ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. ഇത്രയുള്ള മിച്ചേ? ആ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എഴുതിയോ? അങ്ങോട്ട് എഴുതിയോ?
ഫിനിഷ് അല്ലേ മക്കളെ? ഫിനിഷ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേ. കഴിഞ്ഞോ? ജുവാനയുടെ ഒക്കെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ജുവാന? കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാനുണ്ട്. എന്തായാലും ആരും കള്ളത്തരം പറയണ്ട. എങ്ങനെയായാലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തും. അന്ന് നോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊന്നും വെറുതെ ആകരുതേ. സ്കൂളിലെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരാത്തത്. പിന്നെ കൊറോണ കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും വരും. അപ്പത്തിന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയാം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് 7th പ്രൊമോഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തായാലും പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, സീരിയസ് ആയി പറയുന്നതാണ്. ഇതാ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. തമാശയായിട്ട് ആരും എടുക്കണ്ട. വീട്ടിൽ വരും, നോട്ട് നോക്കും, എക്സാമിന്റെ മാർക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പേജില് എന്ത് ചെയ്യാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും ഏത് ടീച്ചറാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ ടീച്ചറിന്റെ പേരും എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? സബ്ജക്ട്, നെയിം ഓഫ് സബ്ജക്ട്, നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്, നെയിം ഓഫ് ടീച്ചർ, പിന്നെ സബ്ജക്ട് നെയിം, നെയിം ഓഫ് ടോപ്പിക്. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളെ സ്കൂളിന്റെ പേര് നല്ല ഭംഗിയായി കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് കോളം. സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഓഫ് കണ്ടന്റ്. എഴുതിയെടുത്തോ ആവശ്യമുള്ളവര്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തില് നെയിം ഓഫ് ടീച്ചർ, നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്, നെയിം ഓഫ് സ്കൂൾ, നെയിം ഓഫ് സബ്ജക്ട്, നെയിം ഓഫ് ടോപ്പിക്. ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി ഫ്രണ്ട് പേജ് നല്ല വൃത്തിയായി വലിയ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത്രയും മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യാ, വൃത്തിയായി ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ പേജില് നെയിം ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ, മേജർ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് എർത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? ഏതൊക്കെയാ അത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ ഇല്ലേ? അതിന്റെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് പേരെഴുതുക. അടുത്ത കോളത്തിൽ, മൂന്നാമത്തെ കോളത്തില് ഓരോന്നും പേരെഴുതുക, അത് വിശദീകരിക്കാം. എന്നിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് നല്ല സ്കെച്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്യാം. കാരണം CBSE അപ്ലിക്കേഷന് ഇൻസ്പെക്ഷന് അവർ വരുമ്പോ അവരെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിലായോ? ടീച്ചേഴ്സ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ? വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്ന വർക്കൊക്കെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്യാട്ടോ. സ്കെച്ചും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മറക്കരുത്. ഇതെപ്പോഴത്തേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും? ഈ മാസം 30-ാം തീയതി. 30. ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ 30th April. ഓക്കെ, April 30. ബൈ ബൈ, സീ യു.